अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वअला आलिहि इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। वक़ाल सय्यिदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। वक़ाल सय्यिदुना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन शबाबक क़ब्ल हरमिक वसिह्हतक क़ब्ल सुक़मिक वग़नाक क़ब्ल फ़क़रिक वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक वहयातक क़ब्ल मौतिक औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। या वसाअत अफ़लाक है तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात, या खाक की आगोश में तस्बीह मुनाजात। वो मज़हब मर्दान खुदा गाहे खुदा मस्त, वो मज़हब मर्दान खुदा गाहे खुदा मस्त। ये मज़हब मुल्ला वो जमादात नबातात, ये मज़हब मुल्ला वो जमादात नबातात। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल, शहर में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल।
अब कहाँ ले जाके बैठूं ऐसे दीवाने को हम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद से ये है कि खुदा हशर में कह दे, तौहीद से ये है कि खुदा हशर में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। मोहब्बतर सहित एक दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। महान अल्लाह रब्बुल आलमीनेर असंख्य अगणित शुक्रिया, जिनी दया और मेहरबानी करे पवित्र जुमा बारे सलातुल जुमा आदाय करार जन्य आल्लाह ताआला आमादेरके खूब सकाल सकाल आल्लाह पाकेर पाक जागा मुबारक जायगा मस्जिदे आसार जन्य तौफिक दान करेছেন। साथे साथे समस्त जाय झामेला थेके फारग करे आमादेरके समस्त व्यस्तता थेके आमरा फारग हये आल्लाह पाक आमादेरके दीनेर निस्बते कुरान हादिसेर किछु कथाबार्ता शोनार जन्य एवं बलार जन्य तौफिक दान करेছেন। एजন্য प्रत्येके दिल खुले भक्ति सहकारे मालिकेर देवा जबान दिया एक बार कलिमातुश शुकुर आदाय करी आलহামদুলিল্লাহ। मालिकेर शुक्रिया सब समय आमादेर करते हबे। 24 घंटार भितरे मालिकेर शुक्रिया आदाय करते हबे। ना जानी एक्सिडेंट कখন হয়ে যাচ্ছে, ना जानी व्यस्तता कখন আসে যাচ্ছে, ना जानी दिन থেকে কখন সরে যাচ্ছি। এজন্য সব সময় মালিকের শুকরিয়া আদায় করতে হবে। মালিক যে অবস্থাতে রাখছে, মালিক এখনও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বয়সে এই সময়ে এই ফিতনার জামানাতো আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকাল সকাল মসজিদে আসার জন্য তৌফিক দিলেন। কত মানুষ আছে আমাদের থেকেও আরও সুখে, আমাদের থেকেও আরও টাকা পয়সা দিয়ে বেশি, সব কিছুতে বেশি, কিন্তু ওরা এই সকাল সকাল যেই জুমাতে আসার যেই এই ফজিলত, এই ফজিলত থেকে ওরা বঞ্চিত, এই ফজিলত থেকে ওরা বঞ্চিত। কারণ হাজারো কথা বলা হচ্ছে, প্রতি জুমাতে কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু হেদায়ত একমাত্র সেই পাবে যে আল্লাহর দিকে হেদায়তের মোকাপেক্ষী, যে আল্লাহর দিকে হেদায়তের কি মোকাপেক্ষী, যার দিলটা আল্লাহ পাকের হেদায়তের বিখারি, একমাত্র সেই কি পাবে, হেদায়ত পাবে। দেখেন দিনের কথা শুনলে হয় না, দিনের কথা শুনলে হেদায়েত হয় না, দিনের কথা শুনতে হয় হেদায়েত হওয়ার নিয়তে। বলেন কিসের নিয়তে? বলেন হেদায়েত হওয়ার নিয়তে। না হয় দেখেন আবু জাহাল, আবু লাহাব, উতবা, সাইবা এরা সবাই মক্কার, এরা সবাই কি মক্কার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছে কত বছর, একেবারে মায়ের পেট থেকে যখন থেকে হয়েছে তখন থেকে ওরা আল্লাহর রসুলকে দেখছে, রসুলের আদর্শ দেখছে, রসুল পাকের অনেকগুলা এই মুআজিজাত নবুয়তের আগে যেগুলা ঘটছে এগুলা দেখছে। এরপরে নবুয়ত লাভের পরে কোরআন শুনছে, রসুল পাকের কথা শুনছে, শোনার পরও কি ওদের ঈমান নসিব হয়েছে?
বলেন হেদায়েত নসিব হয়েছে না, কারণ তারা হেদায়েতের নিয়তে শুনে নাই। এজন্য পৃথিবীর যত মানুষ আছে সব মানুষ আমরা সকলে যে যে স্তরে আছি প্রত্যেকে আমরা হেদায়েতের ভিখারি, প্রত্যেকে আমরা হেদায়েতের কি ভিখারি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পরিপূর্ণ হেদায়েত নসিব করুন, বলেন আমিন। দেখবেন অনেক মানুষ আছে, আমি তাদের প্রতি আশ্চর্য হই যে এই মানুষগুলা প্রতি জুমাতে বলি যে আগে আসলে ফজিলত আছে, কিন্তু ওরা আসতে পারে না। কিন্তু কিছু মানুষ কি যায়, আসে যায়। কারা আসে? যাদের এই কথা হেদায়েতের নিয়তে কান দিয়ে শুনছে, হেদায়েতের নিয়তে বসছে, ওদের দিলের ভিতরে ঢুকছে। আল্লাহ রসুলের কথা, কোরআনের কথা, শরীয়তের কথা কখনো মিথ্যে হইতে পারে না, কখনো কি হইতে পারে না, মিথ্যে হতে পারে না। দিলের মধ্যে এমন বসে গেছে, এমন বসে গেছে যেই সামনে সচক্ষে আগুন দেখছে, যে এই আগুনকে যেভাবে কি বিশ্বাস করে এই আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে, অনুরূপভাবে শরীয়তের প্রত্যেক কথাকে এইভাবে কি করে, বিশ্বাস করে। যাই হোক, আমার সময় খুব সংক্ষিপ্ত। আমি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনাদের সামনে সূরাতুল আসর, এই মনে হয় 2-3 জুমায় সূরাতুল আসর পড়তেছি। অনেকে বিরক্তি হয়ে যাচ্ছে, হুজুর এই জুমা তো সূরাতুল আসর, ওই জুমা তো সূরাতুল আসর। বলেন আপনি তো দুইবারে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আনহুম আজমাইন যখনই দুইজন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখনই একে অপরকে সূরাতুল আসর শোনাতেন। বলেন সুবহান। তাহলে দেখেন কি পরিমাণ গুরুত্ব। আমাদের এই সূরাতুল আসর প্রতিদিন শুনতে হবে, আমাদের প্রতি জুমাতে শুনতে হবে। এই সূরাতুল আসরের আলোচনা একে অপরের সাথে করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক। বলেন সূরাতুল আসর নাজিল হওয়ার একটা প্রেক্ষাপট আছে। প্রত্যেক কিছু কিছু সূরা নাজিল হয়েছে কিছু কিছু প্রেক্ষাপটে। এই জন্য এটাকে এই কিতাবের ভাষায় শানে নজুল বলা হয়। কি বলা হয়? শানে নজুল বলা হয়। সূরাতুল আসরের একটি শানে নজুল আছে। সূরাতুল আসরের শানে নজুল কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফের মুশরিকটা একটা অপবাদ দিছে। একটা কি দিছে? সেই অপবাদের জবাবে আল্লাহ তাআলা সূরাতুল কাউসার নাজিল করলেন। অপবাদটা আমাদের বুঝতে হবে। অপবাদটা হচ্ছে কি, দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে 40 বছর হায়াত কাটাইছে। এই 40 বছরের ভিতরে কোনো দিন আল্লাহ রসুল দিনের দাওয়াত দেন নাই। দিছিল না। কেন দেন নাই? যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াত দেওয়ার কি আসে নাই, আদেশ আসে নাই, তাই দেয় নাই। এই নীরবে মক্কার মানুষের সাথে একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে জীবন যাপন করছে, কোনো দিন তাদেরকে দিনের দাওয়াত দেয় নাই, আল্লাহর দিকে কখনো কি ডাকে নাই। কেন ডাকে নাই? যেহেতু আল্লাহ কি দেন নাই, অনুমতি দেন নাই। কত বছর গেছে বলেন? এইভাবে 40 বছর গেছে। একটু দরুদ শরীফ পড়েন। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার মানুষদের কাছে 40টি বছর ছিলেন, দিনের দাওয়াত দেন নাই, যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে কি আসে নাই, আদেশ আসে নাই। এভাবে অতিবাহিত হয়েছে 40টি বছর। আপনারা কি আমার কথাটা বুঝতেছেন সবাই? 40টি বছর। এই 40 বছর
রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখে কোনো কি দেন নাই, দাওয়াত দেন নাই, কিন্তু রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে এমন কিছু কাজ প্রকাশ হয়েছে যে কাজগুলা দাবি করে ইনি নবী। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকটা কাজ দাবি করে নবী হওয়ার। যেমন দেখেন রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে আসার পরে, আল্লাহর নবী জন্মগ্রহণ করার পরে সাথে সাথে বসে গেলেন, বসে আল্লাহর দরবারের মধ্যে হাত তুলে দিলেন, দোয়া করলেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তুলে বলেন, এটা কি কোনো উম্মতের পক্ষে সম্ভব? এটা কি কোনো উম্মতের পক্ষে সম্ভব? এটা কোনো উম্মতের পক্ষে সম্ভব না। এই অবস্থা দেখি আরবের মানুষরা চিন্তা করছে এটা মহান মানুষ। এটা কি মানুষ? মহান মানুষ। নবুয়তের দাওয়াত দেন নাই, কিন্তু নবুয়তের দলিল বহন করে ওই কাজ। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটোবেলা যখন কোলে ছিলেন তখনও রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর মোবারক কেউ দেখেনি। এই কাজটিও কোনো উম্মতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এটাও নবুয়তের কি দলিল বহন করে, এটাও নবুয়তের কি বহন করে? দলিল হিসাবে বহন করে। রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হাঁটে যাইতেন তখন বিভিন্ন গাছ আসে, মেঘমালা আসে, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছায়া দিতেন। এটাও বহন করে, এটা নবী হওয়ার দলিল। এটা কোনো উম্মতের পক্ষে কি নয়? সম্ভব নয়। তাহলে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 40টি বছর পর্যন্ত দাওয়াত দেন নাই, ঠিক আছে, কিন্তু আল্লাহর নবীর কাছ থেকে এমন কিছু কাজ ঘটেছে যেগুলো কোনো উম্মতের পক্ষে কি নয়? সম্ভব নয়। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহান আদর্শ দেখে, মহান চরিত্র দেখে আরবের সমস্ত ব্যক্তিবর্গরা, মানুষরা এক বাক্যে রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলছেন আল আমিন। আল্লাহর নবীকে কি বলেছেন? আল আমিন বলেছেন। পরবর্তী 40 বছর যখন পার হয়ে গেছে, 40 বছর যখন পড়ছে, এবার আল্লাহ তাআলা রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়ত দান করলেন। এরপর থেকে রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতি কাজ কি হয়েছে? শুরু হয়েছে। যখন দাওয়াতি কাজ শুরু করছে, মক্কার কাফেররা সবাই এক বাক্যে বলছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় ক্ষতিগ্রস্ত। বড় কি গ্রস্ত বলেন? বড় ক্ষতির মধ্যে আছে, বড় ক্ষতিগ্রস্ত সে। এই কথা বলছে কারা? মক্কার কাফেররা। এর জবাবে আল্লাহ তাআলা সূরাতুল আসর নাযিল করলেন। এর জবাবে আল্লাহ কি নাযিল করলেন? সূরাতুল আসর নাযিল করে আল্লাহ তাআলার ঢং দেখেন। আল্লাহ তাআলা এই কথা বলেন নাই যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে নয়, বরং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত, এই কথা আল্লাহ বলেন নাই। আল্লাহ তাআলা সূরাতুল আসর নাযিল করে একটা পৃথিবীর সমগ্র মানুষের কাছে, মানুষের হাতে হাতে, কাফেরদের হাতে হাতে, সমস্ত কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে সমস্ত মানুষের হাতে একটা স্কেল তুলে দিলেন। একটা কি দিলেন? সূরাতুল আসর নাযিল করে একটা স্কেল দিলেন। সেই স্কেল যার কাছে আছে সে মাপতে পারবে, সে ওজন করতে পারবে। সে ওজন করলে বুঝবে কে ক্ষতিগ্রস্ত আর কে লাভবান, কে ক্ষতিগ্রস্ত, কে কি লাভবান। তা আল্লাহ তাআলা কুফারে মক্কাদেরকে বলছে, দেখো তোমরা যাকে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বলতেছ, আসলে কি তিনি ক্ষতিগ্রস্ত নাকি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত? এটা সূরাতুল আসর দিকে তোমরা লক্ষ্য করো। এই সূরাতুল আসর দেখলেই তোমরা বুঝবা কারা ক্ষতিগ্রস্ত। ঠিক কিনা? বড় করে বলেন। এই সূরা আল্লাহ তাআলা এই সূরা নাযিল করিয়ে বলে দিলেন ওয়াল আসর
ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর। আল্লাহ তাআলা শপথ করে বললেন, সময়ের শপথ করে বললেন, কালের শপথ করে বললেন। বলছিলাম কালের শপথ এই জন্য করছে, মানুষের আল্লাহর পক্ষ থেকে যত নেয়ামত আছে সবচেয়ে দামি নেয়ামত হচ্ছে কি? সময়। সবচেয়ে দামি নেয়ামত হচ্ছে কি? সময়। এই জন্য সময়ের আল্লাহ তাআলা শপথ করিয়ে আল্লাহ তাআলা বলছে কে ক্ষতিগ্রস্ত আর কে কি লাভবান। দেখেন, আমি আপনাদেরকে এই কথাটা বারবার বলতে চাচ্ছি, গত জুমাতেও বলছি, এর আগের জুমাতেও বলছি। এখানে যে আল্লাহ তাআলা সূরাতুল আসর দিয়ে একটা স্কেল দিছে লাভ ক্ষতি ওজন করার। লাভ ক্ষতি কি? ওজন করার। এখানে লাভ কি ক্ষতি কি, এই কথাটা একটু বুঝতে হবে আমাদেরকে। আমরা দুনিয়াতে কেউ যদি অল্প পুঁজি নিয়ে যদি বেশি মুনাফা অর্জন করে, সংক্ষেপ কথা, অল্প পুঁজি নিয়ে যদি কি হয় বেশি মুনাফা লাভ করে, তা আমরা তাকে বলি সে লাভবান, তার ব্যবসার মধ্যে সে কি লাভবান। সেই অল্প পুঁজি দিয়ে বেশি কি হয়েছে লাভবান হয়েছে। আবার যদি কেউ পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করে কোনো মুনাফা অর্জন করতে পারে নাই, কিন্তু পুঁজিটা কি হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, আমাদের ভাষাতে হচ্ছে কি সে ক্ষতিগ্রস্ত। আমাদের ভাষাতে হচ্ছে কি সে কি গ্রস্ত? ক্ষতিগ্রস্ত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সমস্ত মানব দানবকে, সমস্ত প্রাণীকে একটা জীবন দিয়া, একটা হায়াত দিয়া আল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাইছেন। এই হায়াতটা হলো মানুষের পুঁজি। এই হায়াতটা হলো মানুষের কি? বলেন, এই হায়াতটা কি মানুষের অসীম পুঁজি নাকি সীমিত পুঁজি? একেবারে কি পুঁজি? সীমিত পুঁজি, সীমিত। দেখেন, সীমিত মানে কারো কত, এই কারো 60 বছর, কারো 70 বছর, কারো 40 বছর, কারো 30 বছর, কারো 18 বছর, 15 বছর, এভাবে না পুঁজিটা। একেবারে সীমিত পুঁজি দিয়া আল্লাহ তাআলা ইমানদারকে কি দিছেন? ব্যবসার জন্য দুনিয়াতে পাঠাইছে। ইমানদার যখন তার এই পুঁজি নিয়া, ইমানদার যখন তার এই হায়াতের পুঁজি নিয়া, ইমানদার যখন 60টি জিনিসের ব্যবসা করবে। কয়টা জিনিসের ব্যবসা বলেন? কয়টা জিনিসের ব্যবসা? 60টা জিনিসের ব্যবসা করবে। একটা হচ্ছে কি ঈমানের ব্যবসা, দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে কি আমলের ব্যবসা, তৃতীয় নম্বর হচ্ছে কি মানুষকে সৎ কাজের আদেশের ব্যবসা, চতুর্থ নম্বর সবরের উপদেশের ব্যবসা। এই 60টা ব্যবসা যখন মানুষ অল্প পুঁজি, অল্প হায়াতের মধ্যে করবে, আল্লাহ তাআলা সূরাতুল আসরে ঘোষণা দিলেন এই ব্যক্তি সীমিত পুঁজি দিয়া অসীম মুনাফা লাভ করতে পারবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সীমিত পুঁজি দিয়া অসীম কি করতে পারবে? লাভ করতে পারবে। কেন? যেহেতু ইমানদার এই সীমিত পুঁজি দিয়া সে এমন এক হায়াত ক্রয় করবে, এমন এক জান্নাত ক্রয় করবে, যে জান্নাতের কল্পনা জল্পনা এখনো মানুষের অন্তরে কি আসে নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে কুদসি আল্লাহর নবী বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন হাদিসটি, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ক্বালা আল্লাহু তাআলা আ'দাতু লিইবাদিয়াস সালিহিন। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার নেককার বান্দাদের জন্য যারা তাদের অল্প সীমিত হায়াতের পুঁজি দিয়ে 60টা জিনিসের কি করছে? ব্যবসা করছে, এদের জন্য আমি জান্নাতের এমন নাজ নেয়ামত রাখছি, যে জান্নাতের নেয়ামত মালা আইনুন রাআত। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, যেটা কোনো চোখেও দেখে নাই, যেটা কোনো কি দেখে নাই, চোখে দেখে নাই। ওয়ালা উযুনুন সামিআত, এবং কোনো কানও শোনে নাই,
ওয়ালা খতারা আলা কলবি বাশার, এবং মানুষের কল্পনা জল্পনাতেও আসে নাই। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে দেখেন, আমি গত জুমাতে উদাহরণ দিছিলাম, কেউ যদি নিজের সীমিত হায়াতের পুঁজি দিয়ে যদি এই 4টে কাজের যদি ব্যবসা করে, তাহলে সে কাঠের ব্যবসা থেকে হীরার ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। করতেছিল কিসের ব্যবসা? কাঠের ব্যবসা। দুনিয়ার হায়াতের কোনো মূল্য আছে? যেহেতু সীমিত হায়াত, এই হায়াতের যখন ব্যবসা আল্লাহর সাথে করছে 4টে জিনিস দিয়া, তখন তার হায়াত এটা রূপান্তরিত হয়ে গেছে কি? অসীম হায়াতে। বলেন সুবহানাল্লাহ। স্থায়ী হায়াতে সে মালিক হয়ে গেছে এমন জান্নাতের, যেই জান্নাতের প্রশস্ত, যেই জান্নাতের দৈর্ঘ্য আল্লাহ তাআলা বলেন আরজুহা কারজিস সামা, যার প্রস্থ হচ্ছে কি এই আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত। বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা একটা উদাহরণ দিছে শুধু। তাহলে বুঝাইতে চাইছিলাম, সূরাতুল আসর নাযিল করে আল্লাহ তাআলা কাফেরদেরকে বলে দিছে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাথী সাহাবায়ে কেরামরা নিজের অল্প পুঁজি দিয়ে কার সাথে ব্যবসা করছে? আল্লাহর সাথে ব্যবসা করছে। ব্যবসার কি? ঈমান, তারপরে আমলে সালেহ, তারপরে সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা, এবং সবরের উপদেশ। কিসের উপদেশ বলেন? সবরের উপদেশ। আল্লাহ তাআলা বললেন, হে কাফেররা, বলো এবার তোমরা কি ক্ষতিগ্রস্ত না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীরা ক্ষতিগ্রস্ত? এটা তোমরা নিজেরাই চিন্তা করো। সূরাতুল আসর দেখলে কে ক্ষতিগ্রস্ত, কে লাভবান, এটা তোমাদের কি আসবে? বুঝে আসবে। এতটুক কথার দ্বারাই আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহর জান্নাত লাভ করার জন্য, আল্লাহর কাছে মুক্তি পাওয়ার জন্য, তাহলে সূরাতুল আসরের ভিতরে 4টি ফর্মুলা, 4টি কর্মসূচি দিছে। কয়টি কর্মসূচি বলেন? কয়টি কর্মসূচি দিছে? 4টি। একটা হচ্ছে কি ঈমান, একটা হচ্ছে কি ঈমান, আরেকটা হচ্ছে কি আমলে সালেহ, আরেকটা হচ্ছে কি আমলে সালেহ, আরেকটা হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ, আরেকটা হচ্ছে অসৎ কাজ থেকে মানুষকে কি রাখা? বিরত রাখা। আর সবরের উপদেশ দেওয়া। সবরের কি দেওয়া? তাহলে 4টা কর্মসূচি দিছে আল্লাহর কিয়ামতের দিবসে আল্লাহর আদালতে নাজাত পেয়ে জান্নাতে যাওয়ার জন্য। কয়টা কর্মসূচি বলেন? 4টে কর্মসূচি সূরাতুল আসর দিছে। তার মধ্যে 1 নম্বরের কর্মসূচি হচ্ছে ঈমান। তার মধ্যে 1 নম্বরের কর্মসূচি কি বলেন? ঈমান। ঈমান কি জিনিস? এটা আমাদের সমাজের মধ্যে অস্পষ্ট থাকার কারণে আমরা একে অপরকে অনেক সময় অনেক মুসলমানকে আমরা কাফের বলে ফেলাই। ঠিক কিনা বড় করে বলেন? অনেক মুসলমানকেও কি বলি ফেলাই? বলেন কাফের বলি ফেলাই। ঈমানের সম্পর্কে, ঈমানের আমাদের জানা, বিস্তারিত জানা না থাকার কারণে কোনো মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে কাফের বলে, ক্ষতি কী হবে? রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ভিতরে আছে, যদি কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে কাফের বলছে, যদি সে কাফের না হয়ে থাকে, যে বলছে সে কাফের হয়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ বলে, যে বলছে সে কি হয়ে যাবে? পরিষ্কার হাদিস। তাহলে এজন্য কাকে কাফের বলবো, কাকে কাফের বলবো না, এটার একটু মানদণ্ড জানা দরকার আছে না নাই বলেন? কে মুমিন, কে মুমিন নয়, ঈমান সম্পর্কে জানা থাকা দরকার আছে না নাই বলেন? এমনি আমার রাগ আসি গেছে বলে ফেলছে কাফেরের বাচ্চা, সে যদি কাফেরের বাচ্চা না হয়, আপনি কাফেরের বাচ্চা হয়ে যাবেন। এজন্য আমাদের জবানকে কন্ট্রোল করা দরকার। এজন্য সর্বপ্রথম অল্প সময়ে আমি চাচ্ছি ঈমান কাকে বলে এটা একটু বলবো। আল্লাহ আমাদেরকে শোনার জন্য তৌফিক দান করুক, বলেন আমিন। ঈমান হচ্ছে সমস্ত আম্বিয়া কেরাম আল্লাহ তাআলা থেকে যেই হুকুম আহকাম, যেই বিধান নিয়ে এসেছে, এই সবগুলিকে বিশ্বাস করার নাম হলো ঈমান।
এসবগুলিকে বিশ্বাস করার নাম হলো ঈমান। যাই হোক, এটা হয়তো অনেকে বুঝে নাই, বুঝলেও হয়তো বিস্তারিত কিছু বুঝে নাই। আরেকটু বিস্তারিত আমি যদি বলতে চাইলে বলতে হবে, হাদিসের কিতাবের মধ্যে একটা হাদিস আছে, লম্বা হাদিস, যে হাদিসকে বলা হয় হাদিসে জিবরিল। যে হাদিসকে কি বলা হয়? হাদিসে জিবরিল বলা হয়। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম এক সময় রসুল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারের মধ্যে এসে হাঁটুর সাথে হাঁটু কি লাগাই দিলেন। ফাসনাদা রুকবাতাইহি ইলা রুকবাতাইহি, জিবরিলের হাঁটু রসুলের হাঁটুর সাথে কি দিলেন? লাগাই দিলেন। দুজানু হয়ে বসলেন। বসি ইসলাম এবং ঈমান সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছেন। অনেকগুলি বেশ প্রশ্ন করেছে। তোর মধ্যে একটি প্রশ্ন করেছে আল্লাহ রসুল থেকে জিবরিল আল্লাহ রসুলকে প্রশ্ন করলেন, আখবিরনি আনিল ঈমান। কি বলছে? আখবিরনি আনিল ঈমান। হে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈমান কাহাকে বলে আপনি আমাকে একটু বলুন। ঈমান কাহাকে বলে আপনি আমাকে একটু বলুন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের একটা সংজ্ঞা দিছে। ক্বালা লিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আখবিরনি আনিল ঈমান। বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ঈমান সম্পর্কে আমাকে কিছু বলেন, ঈমান সম্পর্কে আমাকে বলেন। ফাকাল রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ নবী ঈমানের সংজ্ঞা দিলেন। আপনারা আমি বলবো, আপনারা একটা একটা গুনবেন, ঠিক আছে তো ইনশাআল্লাহ? এই পরিচয়টা আমাদের খুব বেশি জানা দরকার। রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আন তুমিনা বিল্লাহ, আল্লাহকে বিশ্বাস করা। কাকে বিশ্বাস করা বলেন? আল্লাহকে বিশ্বাস করা এক। ওয়া মালাইকাতিহি, এবং তার ফেরেশতাকে বিশ্বাস করা। তার ফেরেশতাকে কি করা? বিশ্বাস করা। দুই। তিন নাম্বার, ওয়া কুতুবিহি, তার আল্লাহ পাকের আসমানে যত কিতাব নাজিল করেছে সবগুলাকে বিশ্বাস করা, সবগুলাকে বিশ্বাস করা। ওয়া রাসূলিহি, আল্লাহ আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা আলাইহিস সালাম আমাদের নবী পর্যন্ত যত পয়গম্বর দুনিয়াতে নাজিল করেছেন সমস্ত পয়গম্বরকে বিশ্বাস করা। সমস্ত পয়গম্বরকে কত নাম্বার হচ্ছে? 4 নাম্বার। 5 নাম্বার হচ্ছে ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি, পরজগৎকে বিশ্বাস করা। পরজগৎকে, কিয়ামতের দিবসকে বিশ্বাস করা। বলেন, যারা কিয়ামতের দিবস বিশ্বাস করে না তারা কি ঈমানদার হতে পারবে? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 6 নম্বরে বলছেন, ওয়া তুমিনা বিল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি, বালামন্দ সব তকদিরের উপরে নির্ভর, এটা বিশ্বাস করা। এটা কি করা? বিশ্বাস করা। আমার উপরে যেই বিপদ, যেই মুসিবত আসছে এটা আমার তকদিরে ছিল, এই জন্য আসছে, এই কথা বিশ্বাস করার নাম ঈমান। যেটা আমার অ্যাক্সিডেন্ট থেকে আমি বাঁচে গেলাম, আরগুলা বাকিগুলা মারা গেল, আমি যে অ্যাক্সিডেন্ট হলাম না, এটা অ্যাক্সিডেন্ট হওয়াটা ওই দিন আমার তকদিরে ছিল না, তাই আমি কি গেলাম? বেঁচে গেলাম। তাহলে ভালো মন্দ সব কিছু কার পক্ষ থেকে বলেন? এটা বিশ্বাস করা। তাহলে ঈমানের পরিচয় আল্লাহ রসুল কয় জিনিস দিয়ে দিছে বলেন? 6 জিনিস দিয়ে দিছে। 1 নাম্বার হচ্ছে কি বিশ্বাস? আল্লাহ বিশ্বাস, ফেরেশতা বিশ্বাস, কিতাব বিশ্বাস, রসুল বিশ্বাস, কিয়ামতের দিবস বিশ্বাস, তাকদীরের উপরে বিশ্বাস। তাকদীরের উপরে বলেন তো দেখি কয়টা জিনিস হয়েছে? তো ধরেন আমি এই হাদিসের কিতাবগুলো পড়ছি, বা ওলামায়ে কেরাম যারা মাদ্রাসায় পড়ছে হাদিসে জিবরিল সম্পর্কে জানে, এই জন্য এই 6টা জিনিস বের করতে পারছি। বলেন, আপনারা যারা মাদ্রাসায় পড়েন নাই আপনারাও কি হাদিসে জিবরিল থেকে এই 6টা কথা বের করতে পারবেন? না। এই জন্য ওলামায়ে কেরাম সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য যাতে এই 6টি কথা জানে, তাই এই 6টি কথা একটি কালিমার ভিতরে লিখে দিছে।
এই কালিমার নাম হলো ইমানে মুফাসসাল। এই কিতাবের নাম হলো, এই কালিমার নাম কি? ইমানে মুফাসসাল। ওই ইমানে মুফাসসালের ভিতরে আপনি গণিত যদি দেখেন, এই হাদিসে জিবরিলের 6টা কথা আছে। হাদিসে জিবরিলের কয়টা কথা আছে? 6টা কথা আছে। আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাসি বাদাল মাউত। 6টি কথা। কয়টি কথা বলেন? 6টি কথা। তাহলে আমি এতটুকুর ভিতরে আপনাদেরকে একটা কথা বুঝাইতে পারলাম, যে ব্যক্তি এই ইমানদার হওয়ার জন্য এই 6টি কথার কি লাগবে? বিশ্বাস লাগবে। এই 6টি কথা থেকে একটাও যদি কেউ বিশ্বাস না করে, সে ইমানদার হতে পারবে? বলেন, সে ইমানদার হতে পারবে? সে ইমানদার হতে পারবে না। আর যারা এই 6টি কথা বিশ্বাস করে, যদি কেউ যদি তাদেরকে রাগ বশতে, ক্ষোভ বশতে যদি তাদেরকে কাফের বলেন, সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। সে নিজেই কি হয়ে যাবে? কাফের হয়ে যাবে। তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করবেন, ইমানে মুফাসসালের 6 কথাটা আমি বিশ্বাস করি, বলো কোন কারণে তুমি আমাকে কি বলেছো? কাফের বলেছো। আল্লাহ আমাদেরকে কথাগুলো বুঝার জন্য তৌফিক দান করুক। ঈমান সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার। এই 6টা বিষয় জানা না থাকার কারণে আমাদের সমাজের ভিতরে অনেক এই 6টা কথার বিশ্বাস নাই। এই 6টা কথার ভিতরে কিছু কিছু বিশ্বাস করে না, এমন কাউকেও আমরা মুসলমান বলতে চাই। ঠিক কিনা বড় করে বলেন? কিছু মুসলমান নয়, যেহেতু এই 6 কথার ভিতরে অনেক কথা সে কি করে না? বিশ্বাস করে না। যেমন একটু উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন ঈমান খুব সেনসিটিভ বিষয়। আমি বলি সব সময় আমাদের উযু ভাঙ্গার কারণ যেমন জানা থাকা দরকার, তার থেকে বেশি জানা থাকা দরকার ঈমান ভঙ্গের কারণ। ঠিক কিনা বলেন? কোন কারণে হয়তো ঈমান চলে যাচ্ছে, কোন কথার কারণে আমার কি চলে যাচ্ছে, ঈমান চলে যাচ্ছে জানি না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধুমাত্র এতটুক চিন্তা করছিল, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদিদের সবচেয়ে বড় আলেম, তাওরাত কিতাবের সবচেয়ে কি ছিলেন? বড় আলেম ছিলেন। ইসলামে পরবর্তী ইসলাম গ্রহণ করছে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। এই আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামে প্রবেশ করার পরে, ইসলাম গ্রহণ করার পরে একটু চিন্তা করছিল যে ইসলামও ঠিক থাকবে, আমার আগের ধর্মের সাথে একটু তাল মিলাই চলবো, আমার আগের ধর্মের সাথে একটু কি মিলাই চলবো? তাল মিলাই চলবো। যেমন ইসলামের মধ্যে না ইহুদি ধর্মের মধ্যে ওঠের গোস্ত খাওয়া জায়েজ ছিল না। ইহুদি ধর্মের মধ্যে ওঠের গোস্ত খাওয়া কি ছিল না? জায়েজ ছিল না। আর ইসলামের মধ্যে ওঠের গোস্ত খাওয়া বাধ্য ছিল না। ওঠের গোস্ত খাওয়া কি ছিল না? বাধ্য ছিল না। ওইখানে জায়েজ ছিল না, এখানে কি ছিল না? আপনারা আমার কথা বুঝতে কষ্ট হয় কিনা দেখিয়েন। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তা করলেন, ইসলামের ভিতরে যেহেতু ওঠের গোস্ত খাওয়া বাধ্যতামূলক না, আমার আগের ধর্মের তো এটা কি ছিল? না জায়েজ ছিল। তাই আমি যদি ওঠের গোস্ত যদি পরিহার করে চলি, আমি যদি ওঠের গোস্ত না খাইলে, তাহলে তো ইসলামও লঙ্ঘন হচ্ছে না, আমার আগের ধর্ম কি হচ্ছে না? লঙ্ঘন হচ্ছে না। শুধু এতটুকু। আমার কথাটা কি পরিষ্কার হয়েছে সবার কাছে? এতটুকু শুধুমাত্র, এর বেশি কিছু না, এতটুকু। সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে লক্ষ্য করে আয়াত নাযিল করলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে ঈমানদাররা, উদখুলু ফিস-সিলমি কাফা, ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো। বলেন সুবহানাল্লাহ। ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করো। ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করো না।
শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণ করো না। তাহলে আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম লঙ্ঘন না করে তাদের শুধু একটু ধর্মের সাথে তাল মিলানো, এটা যদি আল্লাহ তাআলা যদি কোরআনে কারীমের আয়াত যদি শয়তানের পদঙ্ক অনুসরণের কথা বলে, আজকে আমরা ইসলাম মুসলমান নাম দিয়ে ইসলাম লঙ্ঘন করার পরেও ইসলাম লঙ্ঘন করে আমরা বিজেদিদের সাথে তাল মিলাই ইসলাম লঙ্ঘন হচ্ছে, লঙ্ঘন করি বিজেদিদের সাথে আমরা কি মিলাচ্ছি, আজকে তাল মিলাচ্ছি। বলেন তো দেখি এটা কি হবে? একটু চিন্তা করে দেখুন। আমি কে কি এটা বলার জন্য বসি নাই, আপনাকে একটু চিন্তা দিচ্ছি, আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন। ঈমান মাফার স্কেল যেহেতু সূরাতুল আসর পড়ছে, একটু মাফি দেখুন। আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আছে কোরআনে কারীমের প্রতি তাদের অনেক আয়াতের প্রতি কি আছে, অনাস্থা আছে, ঠিক কিনা বড় করে বলেন? আছে। কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে তারাও মুসলমান, আমাদের সমাজে তারাও কি মুসলমান, কিন্তু ঈমানে মুফাসসলের যে 6টি বিষয় আছে এই বিষয় মোতাবেক কিন্তু সে ইসলামে পড়ে না, মুসলমানে মুমিনে সে পড়ে না। শুধুমাত্র এতটুক দেখেন, আমার সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে আমি শেষ করে দিচ্ছি। আজকে ঈমানের কথাটা একটু বললাম, ভালো করে শুনেন। একজন মুসলমান আলেম ইসলামের একটা বিধান মাত্র, ইসলামের কি বিধান, একটা বিধান সম্পর্কে তার একটু সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তার একটু কি সৃষ্টি হয়েছে, সংশয় সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কি সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে? সেই বলতেছে ইসলামের যত বিধান আছে, ইসলামের যত হুকুম আহকাম আছে, সব হুকুম আহকাম যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু একটা বিধান এমন আছে যেটার তুলনায় ইহুদি ধর্মতে যেটা আছে ওইটা বেশি যুক্তিসঙ্গত। নাউজুবিল্লাহ বলেন। একটা বিধান ইসলামের এমন আছে যেটা থেকে ইহুদি ধর্মের এইটার বিধানটা বেশি কি যুক্তিসঙ্গত। সেই বিধানটা কি? স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করার পরে ইহুদি ধর্মের মধ্যে কি লাগে না, গোসল করা লাগে না। ইসলাম ধর্মের মধ্যে কি লাগে, গোসল করা লাগে। এই আলেম চিন্তা করছে যে ইসলামের সব বিধান যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু এই বিধানটা কি নয়, যুক্তিসঙ্গত নয়। এটা কিন্তু মনে মনে কি করছে যে সে কল্পনা জল্পনা করছে এবং এটা লালন পালন করছে সে তার মাথার ভিতরে। এক সময় এই আলেম কিতাবের মধ্যে এসছে, এই আলেম এন্তেকাল হয়ে গেছে। এই আলেম কি হয়ে গেছে, এন্তেকাল হয়ে গেছে। এই আলেম এন্তেকাল হওয়ার পরে এই আলেমকে দফন করে ফেলছে, জানাজা পড়ছে, গোসল দিছে, নামাজ পড়ছে, দাফন করে ফেলছে। পরবর্তী এই আলেমের কবর এক কারণে খনন করতে হচ্ছে, কারণ একটা জিনিস ওইখানে থাকি গেছে, একটা জিনিস ওইখানে কি গেছে, থাকি গেছে। পরবর্তী কবর খনন করে দেখতেছে ওই কবরের ভিতরে ওই আলেম নাই, একজন মহিলা, একজন খ্রিস্টানের চিহ্নওয়ালা একজন কি মহিলা। মানুষরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এই মহিলাও তাত্তাজা দেখা যাচ্ছে, এখানে আলেম নাই, একজন তাত্তাজা কি মহিলার লাশ। মানুষ একটু খোঁজ নিয়ে দেখলো, একটু খোঁজ পাইল যে অমুক গ্রামের অমুক এক খ্রিস্টান মহিলা কি হয়েছে, মারা গেছে। ওনাকে ওনার জায়গা থেকে দিছিল, কবর দিছিল। পরবর্তী পরিচয় নিয়েছে যে এটা এই কবরের না ওই কবরের। পরবর্তী এই খবর যখন এই দৃশ্য দেখলো, মানুষ এই অবস্থা দেখছে, ওই কবরটাও কি দেখছে, খনন করে দেখছে। পরবর্তী দেখছে যে ওই খ্রিস্টানের কবরে, খ্রিস্টানের মহিলার কবরে আলেম চলে গেছে, আর আলেমের কবরে কোন চলে এসছে, খ্রিস্টান মহিলা চলে এসছে। অনেক লম্বা কথা, আমার সময় শেষ। আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছি দ্বীনি বিষয়, কিতাবী বিষয়, ইসলামের বিষয়ে, ইসলামের আহকামের বিধান যদি এতটুক সংশয় যদি মানুষ যদি খ্রিস্টানে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে একটু দেখেন।
আল্লাহ আমাদেরকে কথাগুলো চিন্তা করার জন্য তৌফিক দান করুক, বলেন আমিন। ওয়া আখির দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।